بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، برے حال ہے، اس کے باوجود السلام علیکم. اور آج کا جو موضوع ہے وہ کافی تنگ کرنے والا ہے. انفیکٹ کراچی، لاہور، اسلام آباد، بڑے بڑے جو شہر ہیں، ہمارا خیال عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ مرد اچھے نہیں ہیں اور مرد بے وفا ہیں اور مردوں پہ ظاہر الزام لگانے میں. اور بہت سی خواتین تو تیار بیٹھی ہوتی ہیں مجھے کہنے کے لیے کہ آپ ان کی سائڈ لیتے ہیں. 3 خواتین ایسی ہیں اس ایک ہفتے میں کہ جنہوں نے رو رو کے برا حال کیا اور یہ بتاتے ہوئے کہ وہ اپنے مردوں کو بھول نہیں پا رہی. تینوں کے مرد زندگی کے مختلف حصوں میں فوت ہوئے، اور ان میں سے ایک خاتون وہ ہیں جن کے جو میاں تھے وہ فوج میں اعلیٰ افسر تھے، اور ان کی جو ظاہر طویل عرصہ ان کا گزرا. دوسری خاتون، تیسری خاتون 4 سال 8 سال کا ان کا. اب انفیکٹ یہ جو عدت کا وقت ہوتا ہے، آپ کو اندازہ ہے 4 ماہ 10 دن کی عدت ہوتی ہے شرعی طور پہ. اس عدت میں اس خاتون کو اتنا زیادہ آئسولیٹ کر دیا جاتا ہے. حالانکہ یہ 2 چیزوں کے لیے عام طور پہ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، ایک تو وضع حمل کے لیے ہے، دوسرا یہ کہ جو نئی اولاد آئے تو اس کی وراثت کا بھی طے ہو جائے. یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں تاکہ اس عرصے میں. لیکن ہم ایک تھوڑا زیادتی کرتے ہیں کہ اس بچی کو بہت زیادہ آئسولیٹ کر دیتے ہیں. ایون گھر کے مرد بھی ملنے سے اعتراض کرتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھ کے جانے والے کا ذکر نہیں کرتے. یاد رکھیے گا اس کی زندگی کا وہ حصہ تھا، اور اگر ان دونوں کا اچھا تعلق تھا تو اس نے اس کے ساتھ بہت عمدہ دن گزارے تھے. اس کی زندگی کے سب سے خوبصورت دن ظاہر ہے. اس کی روح کا بھی مالک تھا، اس کے جسم کا، اس کے رشتے کا، اور اس نے بہت خوش دلی کے ساتھ. سو یاد رکھیے گا جب بھی کوئی لڑکی ٹراما میں ہو، یعنی صدمے میں چلی جائے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ آپ اسے ڈیل کرنے کے لیے بالکل الگ ایک کمرے کی نکر پہ بٹھا دیں اور اس کو کپڑے بھی نہ پہننے دیں اور اسے ملنے سے بھی اعتراض کریں، اور جب بات کرنے لگے تو آپ کے موضوع بدل دیں. اس کا ذکر نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا ذکر؟ وہ اس کی محبت تھا، وہ کچھ عرصہ اس کی محبت رہے گا. جب بھی ہم کسی بیتی ہوئی حقیقت کو بار بار اس کا اظہار کرتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں، تو دل میں زخم نہیں بنتا، وہ زخم مندمل ہو جاتا ہے. اگر اس کو یہ ہو کہ ساری عمر اور ساری دنیا میں میں اکیلی ہوں جو اس کو یاد کیا کروں گی. بعض خواتین ایسی ہیں جن کے 5-5 6-6 بچے ہوتے ہیں، اور بچوں میں ظاہر سامنے ان کا فیوچر بھی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ مشقت بھری زندگی بھی، لیکن جانے والا ان کی زندگی میں اتنے اچھے مومنٹس چھوڑے ہوتے ہیں، اس نے اتنی کیئر کی ہوتی ہے یا ان کا بھرپور ساتھ دیا ہوتا ہے. ممکن ہے اس کا لمس بھی یاد آئے، اس کے جملے بھی یاد آئیں، جانے والے کی تلخ باتیں یاد نہیں آتی. تو ایسے کیسز میں خدا نہ خواستہ، ظاہر زندگی کا حصہ ہے، کبھی ایسے صدمے سے آپ 2-4 ہوں تو اس بچی کے ساتھ نہ صرف ایکسٹرا آرڈنری اس غریب کو آئسولیٹ نہیں کرنا، جب اس کے ساتھ بیٹھیں تو اس جانے والے کی پرانی اچھی یادوں کو، اس کی جسے کہتے ہیں نا سیئات کو، نیکیوں کو یاد کرنا چاہیے، اس کی اچھی عادتوں کو یاد کرنا چاہیے، اور اس کے لیے صدقہ جاریہ کا جو تصور ہے اس کو ریوائیو کرنا چاہیے. عدت ختم ہوگی تو پھر پہلی ترجیح ہوگی کہ اس بچی کی، اگر بچے زیادہ ہیں اور بڑے ہو رہے ہیں تو تب بھی اس کی مرضی پوچھیں کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہے. چونکہ ہر انسان اپنے نفس کے ساتھ، نفس کی ضرورت کے ساتھ زندہ ہے. اس پہ یہ ظلم کسی بھی نام پہ، خاندان کے نام پہ، بچوں کے نام پہ نہیں کرنا چاہیے. بجائے اس کے کہ اس کے فیوچر کا سوچا جائے، اس کے نفس کا سوچا جائے، اس کی جسمانی ضرورتوں کا سوچا جائے. اور اس کے چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت بھی یہی ہے کہ بیوہ کا یا جو متعلقہ خواتین ہیں ان کا رشتہ جو کنواری لڑکیاں ہیں ان سے پہلے کر دیا جائے. ظاہر ہے وہ ایک خاص زندگی جی چکی ہوتی ہیں، اس کی لذت، اس کی خوشی کو وہ چکھ چکی ہوتی ہیں، اور جب آپ عدت کے دوران اس کے ساتھ ایک پیج پہ ہوں اور جتنا اس نے رونا ہے، جتنے اس کے آنسو بہنے اس کو بہہ جانے دیں. کبھی اس کے بہتے آنسوؤں کو نہ روکیں. اس دوران سے آپ ہمدردی کر سکتے ہیں، اسے قرآن پاک پڑھنے کی طرف لا سکتے ہیں، اسے نماز کی طرف لا سکتے ہیں.
यानी जब भी जो सदमे से भरा हुआ दिल है कि पॉजिटिव काम की तरफ नहीं जाएगा तो ये सदमा उसके लिए जहर बन सकता है। जहर उसकी एबिलिटी को खा जाएगा, जहर उसके अच्छे मिजाज को खा जाएगा, जहर उसकी खुशियों को भी खा जाएगा। सो ऐसी बच्चियों को जिनके मियाँ फौत हो जाएं, या ऐसी खवातीन बड़ी उम्र में जाके जिनके मियाँ फौत हो जाएं, तो उनके प्यारों को, उनके अजीजों को, उनके भाइयों को, इवन उनके बापों को और माओं को जब शाम में बैठते हैं उसका दिल का हाल अहवाल भी लें, उससे बात भी करें। वो अछूत नहीं है, वो गमजदा है, और गमजदा को किसी दलदल में धंसने मत दीजिए, उस दलदल से वापस निकालने में हेल्प आउट करना चाहिए। ये जिंदगी का एक नॉर्मल रवैया है। और ऐसी बच्चियों और ऐसी खवातीन को बतौर खास मुसलसल पूरे दिन में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन पढ़ना चाहिए। और दुआ तो पूरी ये है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन अल्लाहुम्मा उजुरनी, ये पेश है ऊपर, अल्लाहुम्मा उजुरनी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैरुम मिनहुम। ये बहुत ही कारगर, बहुत ही शानदार दुआ है, और जिस महबूब ज़ात ने बताई है, उसने अल्लाह के बंदों की आसानी के लिए बताई, अल्लाह के बंदों की बेहतरी के लिए। और मैंने बहुत खवातीन की बेहतरी होते देखी अपनी आंखों से, इसकी मेरी गवाही है। अच्छा जी, सुमेरा जरीन कहती है, सर आपकी वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अल्लाह ताला आपको ईमान वाली, सेहत वाली, लंबी जिंदगी अता करे। बेटा आपको अल्लाह खुश रखे, इतनी शानदार दुआ दी है। ये 3 दुआएं लाजमी हैं। जिंदगी में ईमान ना हो तो समझे जीरो, जिंदगी में सेहत ना हो वो उससे बड़ी जीरो। अभी हाल ही में एक बेटे ने मुझसे राब्ता किया, उन्होंने कहा कि मेरे अब्बा जी रिटायर हो गए, और रिटायर होने के बाद जो मेरे लिए परेशानी की बात है, उनका सारा वक्त टीवी देखने में गुजरता है, और टीवी में, और वहां से वक्त मिलता तो फिल्मों में और ड्रामों में। वो जो पहली जिंदगी में एक डिसिप्लिन था, ईमान था, जिसका वो इजहार करते थे, वो एकदम खत्म हो गया। अब लोगों से मिलना जुलना नहीं है। तो क्या उसने मुझसे पूछा, क्या ऐसा है कि वो ईमान दिखावे का था? क्योंकि लोग मिलते थे तो लोगों से मिलने के लिए वो एक खास तरह का उन्होंने अपने ऊपर ओढ़ा हुआ था। अल्लाह ना करे, 100 दफा अल्लाह ना करे ऐसा हो, पर यह भी हो सकता है कि वो अपनी उदासी मिटाने के लिए ये करते हो। इनफैक्ट जैसी उम्र बड़ी होती है, हर उम्र का मेवा अलग अलग है, बड़ी उम्र का मेवा अलग है। बड़ी उम्र का मेवा नौजवानों जैसा नहीं है। बड़ी उम्र में जो अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह की याद है, ये सबसे ज्यादा खुशी और सबसे ज्यादा राहत देता है। मस्जिद आपको बहुत अच्छी लगने लगती है, मस्जिद के नए दोस्त बन जाते हैं, मस्जिद की खिदमत करना अच्छा लगने लगता है। बड़े बड़े ऑफिसर, चाहे वो आर्मी के हों, चाहे वो सिविल के हों, इनफैक्ट ये रिटायरमेंट के बाद आपको अगर ये फील नहीं होता तो आप में अक्ल की कमी है कि अब आपका जो सफर जिस रास्ते पे है वो बिल्कुल डाउन को जा रहा है, पहाड़ की चोटी से नीचे को, उम्र कम हो रही है। तो इस कम होती उम्र में जहां जाके रुकना है, जो उसने पूछना है, जो उसको देना है, उसकी फिक्र करनी चाहिए, तो फिर आपकी जिंदगी में राहत आ जाएगी। तो ईमान चाहिए, सेहत चाहिए, लंबी जिंदगी जितनी अल्लाह ने आपके लिए लिखी है, जिसमें ये दोनों सूरतें हो, ईमान भी हो, सेहत भी हो, खुशी भी हो, और अगली जिंदगी के लिए आप बेसिकली तैयारी भी हो। आनी जानी कहती, सर मेरी इकलौती नंद है, वो हमेशा हर काम में मेरे जुड़वा बच्चों को संभालने में भरपूर मदद करती है, और मेरी कभी सास से बात हो भी जाए ऊंची नीची तो ये दरमियान में नहीं आती, ना आग लगाती। अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे। मानी जानी बेटा, आपके इन लफ्जों का मैं सबसे बड़ा कदरदान हूं, इसलिए कि ये ज़र्फ वाली बेटियां और ज़र्फ वाली लड़कियां ही रिकग्नाइज करती हैं, एडमिट करती हैं, एडमायर करती हैं। वरना तो अल्लाह माफ करे, हर फुफ्फी, हर खाला और चचेरी, ममेरी, लदेरी, ये सारे रिश्ते जो हैं टोल लगाने पे और आपको उजाड़ने पे बैठे होते हैं। कल एक बच्ची उजड़ते उजड़ते बची, वो बिल्कुल तय करके आई थी कि अब मैंने रिश्ता अपना फना कर देना है, खत्म कर देना है, क्योंकि फुफ्फू ने कहा था तुमने जा के ये करना है, इनको नाकों चने चबवाने हैं। और ये फुफ्फू जो हैं ये बाप की बहनें कम होती हैं, आपकी माँ की दुश्मनें अक्सर औकात ज्यादा होती हैं, क्योंकि ज़ाहिर शरीका उनका अपनी भाभी के साथ बनता है। सो अच्छा रिश्ता भी इनसे हजम नहीं होता, माफ कीजिएगा। 2-4 अच्छे दाने निकला है तो अलग बात है, लेकिन इनके गलत मशवरे आपकी जिंदगी को ना सिर्फ गलत डायरेक्शन पे ले जाते हैं, बर्बाद भी कर देते हैं।
کہتے ہیں کہ سر بہت شکریہ سمجھانے کا, مسئلوں کے حل نکالنے کا. کتنے ہی گھر ہیں جن کو آپ خوشی سے بھر دیتے ہیں. میرے بچے کیوں نہ بھروں, جواباً میرا دل مسرت سے اور میرا نام اعمال آپ کی دعاؤں سے بھرتا ہے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, آپ کے بچوں کو بھی آسانی دے, راحت دے, اور جیسے ان کو خواب آپ نے دے کے ان کی آنکھوں میں بھیجے ہوتے, ان کی آنکھوں میں ان خوابوں کو کبھی زوال نہ آئے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.